Hello everyone, welcome back in our second video of a skit excuses. In previous video, we learned how Ritesh came late to school and he gave various reasons by making a funny story. Now, today we are going to continue the further skit. विद्यार्थी मित्रांनो, मी थोडक्यात तुम्हाला हे स्किट समजावून सांगते. एक्सक्यूजेसचा अर्थच असा होतो की सबब. रितेश नावाचा विद्यार्थी असतो. एक दिवस तो पहिल्या तासाला उशिरा येतो. तेव्हा त्याच्या वर्गशिक्षिका म्हणतात की तू दुसऱ्या तासाला लवकर आला आहेस. असं तुला नाही वाटत का? त्यावर रितेश म्हणतो की तो वेळेवरच निघाला होता शाळेत येण्यासाठी, पण तो येत असताना रस्त्यावरून त्याला एक किंकाळी ऐकू आली आणि तो तिथे गेला. तिथे त्याने पाहिले की एक माणूस फुटपाथवर वेदनेने कणत होता. मॅडम त्याला म्हणतात की मग तू त्याला डॉक्टर जाधवांकडे घेऊन गेला असशील. त्यावर रितेश म्हणतो की त्याला तशी संधीच मिळाली नाही, कारण तो त्या माणसापाशी पोहोचतो तेवढ्यात दुकानातून एक माणूस धावत हातात पाकिट घेऊन येतो आणि त्याच्या पाठोपाठ दुकानदारही चोर चोर पकडा त्याला असे म्हणत ओरडत पळत येतो. इथपर्यंत आपण काल हे स्किट अभ्यासले. Now, let's begin the remaining skit with the conversation between Mrs. Sen and Ritesh. You know, there are two characters. First one is Ritesh and second one is Mrs. Sen. Ritesh is a school student and Mrs. Sen is his class teacher. Let's start the skit. And then you caught them and took them to the police station. We couldn't do that, ma'am. They just vanished around the corner. All this happened so fast. Then why are you late? That's not all. I realized that I had left my bag at the shop in the mud rush. So I ran back to get it. And it wasn't there. No, ma'am, it was there all right. But there was a huge hairy brown dog sitting on it. I didn't know what to do. Interesting. A dog on a bag in a shop? Yes, ma'am. Even the shopkeeper was surprised. He didn't know where the dog had came from, how that dog growled. We tried all kinds of things to make it move, whistling and clapping, and showing him the stick, but he wouldn't budge. And I couldn't leave without my school bag. But I see that you got your bag finally. Yes, ma'am. Finally, the shopkeeper gave me some biscuits. I offered the biscuit to the dog and lured him away from the bag. Okay. So let's say that accounts for 15 minutes. But there's more, ma'am. The poor dog began to follow me to school. It looked so poor and lonely and small. Small? Did you say small? I mean young, ma'am. It was big in size, but it was only a puppy, really. And it looked lost. Maybe it was looking for its mother or owner. And I thought it was asking for my help. So I began to inquire with other shopkeepers and passers-by. But nobody couldn't tell me and couldn't leave it behind. And then you found the owner? Who was it? That's the funny part, ma'am. The puppy itself found the owner. It saw someone across the road and just bounded towards the person. I was so relieved. Then I turned and ran straight to school. Good boy. Now that your good deeds are done, there's something else you can do. There's a story writing competition coming up. Would you like to send an entry? Who, ma'am? Me? Ma'am? Now, I wouldn't know what to write. I'm not good at making up stories. Children, have you heard this conversation?
Student, let's see the skit line by line. Mrs. Sen, and then you caught them and took them to the police station. मग इथे आता मिसेस सेन म्हणतात की तू त्याला पकडलं असशील आणि पोलिसांकडे घेऊन गेला असशील. सो रितेश सेज, वी couldn't do that, ma'am. They just vanished around the corner. All this happened so fast. त्यावर रितेश म्हणतो की नाही मॅडम, मी असं काही करू शकलो नाही, कारण ते दोघं जण कोपऱ्यातूनच गायब झाले होते आणि हे सगळं इतकं अचानक घडलं की मी काहीच करू शकलो नाही. मिसेस सेन सेज, देन व्हाय आर यू लेट? मग मिसेस सेन म्हणतात की तुला एवढा उशीर का झाला? रितेश सेज, दॅट्स नॉट ऑल. आय रिअलाइज दॅट आय हॅड लेफ्ट माय बॅग ॲट द शॉप इन द मॅड रश, सो आय रॅन बॅक टू गेट इट. मग तेवढ्यात रितेश म्हणतो की माझ्या असं लक्षात आलं की ह्या सगळ्या गडबडीत काय झालेलं आहे, तर माझं जे दप्तर आहे, बॅग आहे, स्कूल बॅग, ती दुकानातच विसरली आणि ते माझ्या नंतर लक्षात आलं आणि मी परत ती दुकानात घ्यायला गेलो. मिसेस सेन, अँड इट वॉजंट देअर. आणि तेवढ्यात मिसेस सेन म्हणतात की ना, आणि ती बॅग तुझी तिथे नव्हतीच. रितेश सेज, नो मॅम, इट वॉज देअर ऑल राईट, बट देअर वॉज अ ह्यूज हेअरी ब्राऊन डॉग सिटिंग ऑन इट. आय डिडंट नो व्हॉट टू डू. त्यावर रितेश म्हणतो, नाही मॅडम, बॅग तिथेच होती, पण झालं काय, त्याच्यावर एक मोठा केसाळ तपकिरी रंगाचा कुत्रा बसला होता, त्यामुळे मला काय करावं तेच कळेना. मिसेस सेन, इंटरेस्टिंग, अ डॉग ऑन अ बॅग इन अ शॉप. मग मिसेस सेन म्हणतात, खूपच छान, दुकानात दप्तर आणि दप्तरावर कुत्रा. रितेश सेज, येस मॅम, इव्हन द शॉपकीपर वॉज सरप्राइज. ही डिडंट नो वेअर द डॉग हॅड कम फ्रॉम. हाऊ दॅट डॉग ग्राउल्ड. वी ट्राईड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स टू मेक इट मूव, whistling and clapping and showing him the stick, but he wouldn't budge, and I couldn't live without my school bag. त्यावर रितेश म्हणतो की दुकानदारालाही आश्चर्यच वाटलं होतं, कारण हा कुत्रा कुठून आला आणि त्यांनाही ते समजलं नव्हतं की कुत्रा कुठून आला आणि असं तो कसं गुरगुरायला लागला. आम्ही शिट्ट्या वाजवल्या, टाळ्या वाजवल्या, काठीनेही त्याला भुसकण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तो कुत्रा काही दप्तरावरून हलेना. मिसेस सेन म्हणतात, बट आय सी दॅट यू गॉट युअर बॅग फायनली. मिसेस सेन म्हणतात, पण मला तर आता तुझी बॅग जी आहे, तुझं दप्तर जे आहे ते मिळालेलं दिसतंय. त्यावर रितेश म्हणतो, येस मॅम, फायनली द शॉपकीपर गेव मी सम बिस्किट्स. आय ऑफर्ड द बिस्किट्स टू द डॉग अँड लर्ड हिम अवे फ्रॉम द बॅग. आणि रितेश मॅडमला असं सांगतो की हो, शेवटी काय झालं, दुकानदाराने मला थोडी बिस्किटं दिली आणि मी ती बिस्किटे जी आहे ती कुत्र्याला दाखवली आणि त्या बिस्किटांच्या आकर्षणामुळं मी त्या कुत्र्याला माझ्या दप्तरापासून दूर नेऊ शकलो, असं रितेश मॅडमला सांगतो. मिसेस सेन, ओके, सो लेट्स से दॅट अकाउंट्स ऑफ फॉर 15 मिनिट्स. आणि त्यावर मिसेस सेन म्हणतात, बरं जाऊ दे, एवढ्या सगळ्यासाठी ठीक आहे, आपण असं समजू की 15 मिनटं गेली. रितेश म्हणतो, बट देअर्स मोर मॅम. द पुअर डॉग बिगॅन टू फॉलो मी टू स्कूल. इट लुक्ड सो पुअर अँड लोनली अँड स्मॉल. त्यावर रितेश म्हणतो, नाही मॅडम, अजून इथेच थांबलं नाही, तर तो बिचारा कुत्रा जो होता, तो कुत्रा माझ्या पाठीमागे येऊ लागला. बिगॅन टू फॉलो म्हणजे पाठीमागे किंवा पाठलाग करणे, तर पाठीमागे येऊ लागला. इट लुक्ड सो पुअर अँड लोनली अँड स्मॉल. आणि तो कुत्रा कसा दिसत होता, तर छोटा, लहानसा आणि अगदी केविलवाना, दिनवाना असा तो कुत्रा एकटा होता. मिसेस सेन त्यावर म्हणतात, स्मॉल, डिड यू से स्मॉल. त्यावर मिसेस सेन म्हणतात की काय, तू आता लहान म्हणालास की काय. रितेश सेज, आय मीन यंग मॅम. इट वॉज बिग इन साईज, बट इट वॉज ओनली अ पपी, रिअली.
and it looked lost. Maybe it was looking for its mother or owner, and I thought it was asking for my help. So I began inquiry with the other shopkeepers and passers-by, but nobody could tell and couldn't leave it behind. त्यावर रितेश म्हणतो की मॅडम, तो जो कुत्रा होता तो कुत्रा वयाने लहान होता, परंतु तो आकाराने मोठा होता. म्हणजे जरी तो आकाराने मोठा असला तरी ते एक कुत्र्याचं लहान असं पिल्लू होतं आणि बहुतेक ते त्याच्या आईला किंवा मालकाला शोधत असावं आणि म्हणून माझी मदत मागत असावं असं मला वाटलं. मग मी काय केलं तर आजूबाजूच्या जे दुकानदार आहेत किंवा येणारे जाणारे जे आहेत त्यांच्याकडे मी त्या कुत्र्याविषयी चौकशी करायला सुरुवात केली. कारण का तर मला त्याला एकट्याला सोडून यावं वाटत नव्हतं. सी मिसेस सेन काय म्हणतात मग, अँड देन यू फाउंड द ओनर, हू वॉज इट. मग मिसेस सेन म्हणतात, मग तुला मालक सापडला का? कोण होता तो? हू वॉज इट, कोण होता तो? रितेश सेज, दॅट्स द फनी पार्ट मॅम. द पपी इटसेल्फ फाउंड द ओनर. It saw someone across the road and just bounded towards the person. I was so relieved. Then I turned and ran straight to school. त्यावर रितेश मॅडमला म्हणतो, हो मॅडम, ती तर मोठी गंमतच झाली. त्या पिलाने त्याच्या मालकाला स्वतःच शोधून काढलं आणि त्याने रस्त्याच्या पलीकडे कुणाला तरी पाहिलं आणि ते त्या माणसाकडे पळत सुटलं. मला खूप बरं वाटलं आणि मग मी परत फिरलो आणि सरळ शाळेकडे आलो. स्ट्रेट टू स्कूल म्हणजे सरळ शाळेत येणे. मी सरळ शाळेकडे निघालो. मिसेस सेन, गुड बॉय. नाऊ दॅट युअर गुड डीड्स आर डन, देअर्स समथिंग एल्स यू कॅन डू. देअर इज अ स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन there is a story writing competition coming up. Would you like to send an entry? तर त्यावर मॅडम म्हणतात की बघ, तू खूप शहाणा मुलगा आहे आणि तुझं हे जे काम आहे ते कामही खूप चांगलं आहे. म्हणजे तू हे काम जे आहे ते तुझं सत्कार्य जे आहे ते खूप चांगलं आहे आणि मग आपल्याकडे एक कथालेखन स्पर्धा आहे, त्यात तुला भाग घ्यायला आवडेल का? असं वुड यू लाईक टू सेंड ॲन एंट्री, तुला त्या कथेमध्ये भाग घ्यायला आवडेल का? असं मिसेस सेन रितेशला म्हणतात. त्यावर रितेश काय म्हणतो बघा, हू मॅम, मी मॅम, नाऊ आय वुडंट नो व्हॉट टू राईट, आय एम नॉट गुड ॲट मेकिंग अप स्टोरीज. त्यावर रितेश म्हणतो, कोण? मॅडम, मी? काय लिहायचं मला काही माहिती नाही आणि मला स्टोरीज म्हणजे गोष्टी, मेकिंग म्हणजे रचणे, तर मला गोष्टी रचता येत नाही. असा ह्या स्किटचा इथे शेवट झालेला आहे. तर मी तुम्हाला थोडक्यात सांगते, मराठीमध्ये अर्थ थोडक्यात सांगते की मॅडम ज्या आहे त्या मॅडम काय म्हणतात की हे सगळं जे आहे हे सगळं तुला एकट्याला करावं लागलं. त्यावर रितेश म्हणतो की जो फुटपाथवर पडलेला माणूस होता तोही उठला आणि सरळ त्या चोरांबरोबर पळत सुटला आणि म्हणून रितेशने काय केलं, त्याच्या मागे रितेश धावत गेला. तेवढ्यात पुन्हा एकदा मॅडम म्हणाल्या की तू त्याला पकडलं आणि पोलीस स्टेशनला घेऊन गेलाच असशील, हो ना? त्यावर रितेश म्हणतो, नाही मॅडम, ते सगळे अचानक गायब झाले. मॅडम रितेशला विचारतात की मग तुला शाळेत यायला इतका उशीर का झाला? त्यावर रितेश पुन्हा एक स्टोरी रचतो आणि सांगतो की त्याचे दप्तर दुकानात विसरले आणि म्हणून तो ते घ्यायला पुन्हा त्या दुकानात जातो. तिकडे गेल्यानंतर रितेशला काय दिसतं तर जो कुत्रा आहे तो कुत्रा त्याच्या बॅगवर बसलेला असतो आणि तो कुत्रा कसा होता तर एक मोठा केसाळ तपकीर रंगाचा कुत्रा त्याच्या बॅगवर बसला होता. त्यामुळे रितेशला काय करावं कळेना.
मग त्यावर त्याचे टीचर पुन्हा त्याला काय म्हणतात की फारच छान, दुकानात दप्तर आणि दप्तरावर कुत्रा. आणि मग मॅडमला त्याच्या आश्चर्य वाटतं. दुकानदार आणि रितेश त्याला उठविण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु तो जो कुत्रा असतो तो काही बॅगवरून हलेना. शेवटी दुकानदाराने रितेशला काही बिस्किटे दिली आणि रितेशने त्या कुत्र्याला आमिष दाखवलं थोडक्यात आणि दप्तरापासून त्याला बाजूला केले. त्यावर रितेश म्हणतो की कुत्रा त्याच्या मागे येऊ लागला. तो लहान आणि दिनवाना होता. त्यावर त्याच्या टीचर लगेच काय म्हणतात की तू आता त्याला लहान म्हणालास. त्यावर रितेश म्हणतो, नाही मॅडम, तो आकाराने मोठा होता. खरं तर ते एक लहान पिल्लूच होते. ते त्याच्या आईला किंवा मालकाला शोधत होते आणि म्हणून रितेशने आजूबाजूच्या दुकानदारांना किंवा जे रस्त्याने जाणारे येणारे होते त्यांना त्या कुत्र्याच्या मालकाविषयी त्याने चौकशी केली. रितेशच्या टीचर ज्या होतात त्या रितेशला विचारतात की मग तुला मालक सापडला का? कोण होता तो? त्यावर रितेश म्हणतो, ती तर पुढे एक मोठी गंमतच आहे. त्या पिलाने स्वतःच्या मालकाला स्वतःच शोधले. रस्त्याच्या पलीकडे कुणाला तरी पाहिले आणि ते पिलू त्याच्याकडे गेले. मग रितेश सरळ शाळेत येतो. त्यावर त्याच्या टीचरने त्याचे कौतुक केले आणि टीचर रितेशला म्हणतात की तू खूप छान गोष्ट करू शकतोस. आपल्याकडे कथालेखन स्पर्धा आहे. त्या कथालेखन स्पर्धेत त्याला भाग घ्यायला आवडेल का असं त्या विचारतात आणि भाग घेण्यास सांगतात. त्यावर रितेश म्हणतो, नाही मॅडम, नाही. काय लिहायचं असतं गोष्टीमध्ये? मला नाही माहिती. मला गोष्ट रचता येत नाही. आणि इथे हे स्किट संपलेलं असतं. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला कसं हे स्किट वाटलं ते तुम्ही हे स्किट पुन्हा एकदा पुस्तकामधून वाचा. आता ह्याच्या खाली ह्या स्किटच्या खाली इंग्लिश वर्कशॉपसाठी एक क्वेश्चन दिलेला आहे. बघा तो क्वेश्चन काय आहे तर, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय इन्सर्टिंग द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द स्किट. आता स्किटमध्ये वर्ड्स आहेत ते वर्ड्स शोधायचेत आपल्याला आणि ते ह्या ब्लँक्सवर लिहायचेत. म्हणजे जी जागा सोडलेली आहे तिथे लिहून आपल्याला ते कंप्लीट करायचं आहे. बघा, फर्स्ट सेंटेन्स इज द हेवी लोड वुड नॉट. आता द हेवी लोड वुड नॉट, आता इथे काय शब्द येणार तर मूव. द हेवी लोड वुड नॉट मूव. सेकंड सेंटेन्स इज द पोलीस अराइव्ड टू डॅश द क्राईम. आता इथे बघा, द पोलीस अराइव्ड टू डील विथ द क्राईम असं येईल. टू डील विथ द क्राईम. थर्ड वन इज माय फ्रेंड ऑफर्ड मी टू ईट चॉकलेट्स इन द क्लासरूम. इथे माय फ्रेंड आणि पुढे येईल ऑफर्ड. फोर्थ वन इज आय वॉज डॅश टू फाइंड माय लॉस्ट नोटबुक्स. इथे येईल आय वॉज इन मॅड रश. जशी ही फ्रेज आलेली आहे स्किटमध्ये, आय वॉज इन मॅड रश टू फाइंड माय लॉस्ट नोटबुक्स. फिफ्थ सेंटेन्स इज द इंज्युअर्ड चाइल्ड केप्ट डॅश विथ पेन. आता इथे पेन म्हटलं की ग्रोनिंग शब्द आलाच. द इंज्युअर्ड चाइल्ड केप्ट ग्रोनिंग विथ पेन म्हणजे वेदनेने विवळत होतं. सिक्स्थ वन इज ही स्टोल द कॅश अँड डॅश इन द डार्क नाईट. इथे बघा काय येईल वर्ड, ही स्टोल द कॅश अँड वॅनिश्ड इन द डार्क. नाऊ हिअर this lesson is over. Now you can solve the remaining exercise from the textbook.